آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے اندر کس طرح آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد پیشہ ہے، وہ واحد پروفیشن ہے جو دن بدن ترقی کرتا جاتا ہے اور اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ آنر کے بعد اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی پروفیشن ہیں اس کے اندر اور بھی بہت سے پروفیشن آتے ہیں، جیسے اکاؤنٹس اینڈ فائنانس آتا ہے، جیسے ایچ آر مینجمنٹ آتی ہے، جیسے آئی ٹی سسٹم آتا ہے، جیسے آپریشن مینجمنٹ آتی ہے، جیسے سپلائی چین مینجمنٹ آتی ہے، بہت سے اور بھی مختلف قسم کے شعبے ہیں۔ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف ایکسپینس ہی کیے جاتے ہیں، ایکسپینس ہی ہوتے ہیں۔ لیکن واحد یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایسا شعبہ ہے جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں، وہ انکم کا سورس بنتا ہے۔ اسی کی انکم کی وجہ سے پورا سسٹم، پورا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ وہ انکم جنریٹ کر کے لاتے ہیں تو سارا سسٹم چلتا ہے۔ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں بیسیکلی کیا ہے، اس کے اندر ٹوٹل 9 جو ہے نا، ٹوٹل 9 پروفیشن ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں تو ایڈورٹائزنگ آپ کو پتہ ہے کہ 4 قسم کی ایڈورٹائزنگ اس وقت چل رہی ہے۔ گوگل کے تھرو چل رہی ہے جس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ آج کل شیپ اس کی چینج ہو گئی ہے، پہلے اس کی شیپ کوئی اور تھی لیکن آج کل اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو آپ اپنے کیریئر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کی 4 کنڈیشن ہے۔ اس کے اندر آپ گوگل کی ایڈ کے تھرو بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یوٹیوب کے تھرو بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ انسٹاگرام کے تھرو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، فیس بک کے تھرو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ کیریئر ہو گئے۔ اس کے بعد کنٹینٹ رائٹر بہت امپارٹنٹ کردار ادا کرتا ہے، جو باقاعدہ کنٹینٹ لکھتا ہے، اس سے بھی زیادہ ایکٹیویٹیز نظر آتی ہے، اس کی بھی وجہ سے کلائنٹ کا رجحان بڑھتا ہے، کیونکہ کلائنٹ جب چیزیں دیکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو اپیل کرتی ہیں تو وہ آتا ہے۔ تو ایسا بہترین قسم کا کنٹینٹ رائٹر، اس کی بھی بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو موجود ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت ٹاپ پہ چل رہا ہے۔ کنٹینٹ رائٹر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یو آئی یو ایکس وغیرہ بہترین قسم کی، اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کس طرح بہترین قسم کا سسٹم بنانا ہوتا ہے، اس کا انٹرفیس کو کس طرح بہترین کرنا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے لیے بہت زیادہ ویلیویبل ہو، ویور آئیں، وہ اٹریکٹ ہوں اس کی طرف دلچسپی پیدا کریں۔ تو مین مقصد لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، اچھے اچھے ورڈز لکھ کر، اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائننگ کر کے، اچھے طریقے سے اس کو ایڈجسٹمنٹ کر کے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلی سٹیپ ایڈورٹائزنگ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ ایک سیل مین ہوتا ہے جو کلوزر ہوتا ہے۔ جب ان کے تھرو یہ سارا کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیڈ جنریٹ ہو، ان کے تھرو ہمیں لیڈ جنریٹ ہوتی ہے، تو لیڈ کو جو کمپلیٹ کرتا ہے وہ سیل مین ہوتا ہے، کیونکہ لیڈ جنریٹ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آسانی سے ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ ورکنگ نہیں کرتی ہے، کسٹمروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے سیل کرنا، سیل کو کلوز کرنا۔ ظاہر بات ہے وہ شروع سے لے کر آج کے دن تک ظاہر وہ پرسن ہی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز انوالو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پرسن کا اپنا جو ہے وہ اس کی ٹاکنگ، اس کی کمیونیکیشن، اس کی ایکسپرٹیز اور کلائنٹ کے مائنڈ کے مطابق ایک اپنی پروڈکٹ کو پیش کرنا، یہ سب سے بڑی ایبلٹی ہوتی ہے۔ تو سب سے اس میں مین چیز جو ہوتی ہے کہ سیل کو کلوز کرنا۔ کلوزر بہت زیادہ، کلوزر کی ویلیو ہے۔ اگر ایک جگہ کو کلوزر جاب چھوڑ کے جاتا ہے تو 10 جگہ اس کو آفر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ کبھی بھی یہ جو فیلڈ والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو بے روزگار نظر نہیں آتے، بلکہ ایک جاب ختم ہوتی ہے تو 7-10 اور اس کو جاب مل جاتی ہے۔ تو آپ کلوزر بنیں، بہت اچھے کلوزر بنیں، کیونکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو لیڈ جنریٹ ہوتی ہے لیکن اس کو کلوزر ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہوتا ہے کہ اس کو مینج کرنا، اس پورے پروجیکٹ کو، اس پورے سیل کو مینج کرنا۔ جو مینیجر اس کو ٹارگٹ دیتا ہے، ٹارگٹ کے حساب سے ان کو اچیو کرتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جہاں کلوزر سے کلوزنگ نہیں ہو پاتی ہے، فائنل وہ کلوزنگ کر لیتا ہے، اور بڑی کلوزنگ بھی وہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں کوئی مسئلہ بن جائے، پوری ٹیم کا ہیڈ کے طور پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پورا بزنس کو مینج کر کے، پوری سیٹنگ کر کے، پوری ایڈجسٹمنٹ کر کے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا اور بہترین قسم کا اور ایک کام ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیا مینیجر کہہ سکتے ہو اس کو پرسنل مینیجر کہہ سکتے ہو، ریلیشن شپ مینیجر کہہ سکتے ہو۔ یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہر جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے، جو پوری میڈیا کو مینیج کرتا ہے،
पूरी मीडिया को सिस्टम को देखता है कि पूरी जो एडवर्टाइजिंग हमारी चल रही है उसके अंदर कोई फलाह तो नहीं है, उसके अंदर कोई गैप्स तो नहीं है, उसके बाद लीड हमारी जनरेट अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, और मैक्सिमम लीड को जितनी जनरेट हो रही है इसको हम सेल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो मीडिया मैनेजर होता है कि मीडिया के थ्रू जितनी भी हमारे पास सेल्स आ रही होती है उसको कन्वर्ट बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं। इसके अलावा सेल के शोबे में, बाकी हर शोबे में भी होता है लेकिन मैं सेल की ख़ास बात करूँ इसलिए कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, बेहतरीन किस्म के कंसल्टेंट बने। कंसल्टेंट से मुराद ये है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है एक ख़ास फील्ड का। जैसे मैं अकाउंट्स का पर्सन हूँ, मेरे पास अकाउंट्स का फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो मैं किसी जगह भी एज ए कंसल्टेंट रह जाता हूँ। उसके अंदर पूरे सिस्टम को आराम से सुकून से मैनेज किया जा सकता है, पूरे सिस्टम को देखा जा सकता है, पूरे सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको लेके चलना है। इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट बन सकते हो। आजकल जितने बिज़नेस होते हैं वो ऑफलाइन बिज़नेस ख़त्म होते जा रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हर जगह पे ई कॉमर्स बिज़नेस की जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू मौजूद है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ मौजूद है। इसकी जितनी भी पर्सन हों, इसकी आराम सुकून से इसकी जगह बन जाती है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर सब फ़र्ज़ किया कि अगर 1000 पर्सन भी आ जाते हैं पाकिस्तान में तो वो मेरा ख़्याल है 1 से 2 घंटे में उनकी खपत हो जाएगी। इतने ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आईटी में चले जाते हो तो आईटी के अंदर प्रोग्रामर जो है वो बेसिक होता है। प्रोग्रामर लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है लेकिन जो वेब डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि सारा जो सिस्टम आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो सारा सिस्टम होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है और वो सॉफ्टवेयर के और वेबसाइट के थ्रू ही घूमता है। तो अच्छी एक वेब डेवलपर करने वाला पर्सन है तो उसकी हमेशा मार्केट के अंदर जगह मौजूद होती है। अगर आप इस पर काम कर लें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हैं। लैंग्वेज चलो चेंज होती रहती है लेकिन ये जो मेन है प्रोग्रामर, ये आपके साथ इस तरह चलती रहती है। इस तरह मैंने आपको बताया UI और UX जो इंटरफेस होती है वो बेहतरीन किस्म का आप आईना होती है। उसकी वजह से क्लाइंट ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके अंदर ऐसे कॉपीराइट कह देना, उसको कॉपीराइट भी कह सकते हैं, उसको कंटेंट राइटर भी कह सकते हैं। ऐसे वो बेहतरीन किस्म की राइटिंग करता है। और उसके बाद एक डिज़ाइनर जो होता है जो UI और UX पे काम करता है, बेहतरीन किस्म के इंप्रेशन डालता है और उसके बाद राइटिंग के अंदर भी इंप्रेशन होता है। ये दोनों जब अटैच हो जाते हैं तो क्लाइंट इससे इम्प्रेस होता है और इसके अंदर इसकी वजह से लीड जनरेट होती है। ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत अच्छा काम है, ये काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, पहले दिन से पैसा है। अगर आपको कोई चीज़ बेचना आ जाती है तो यू आर मास्टर, यू आर एक्सपर्ट, आप चलते फिरते जो है वो फैक्ट्री बन जाते हैं। अगर आप सेल करने के एक्सपर्ट हैं तो ये तमाम की तमाम बात बताइए आपको कि आप एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या काम कर सकते हैं, सेलिंग के अंदर आप कैसे फिनिशर बन सकते हैं, कैसे सेल्स के बाद आप कैसे सेल मैनेजर्स बन सकते हैं, सेल मैनेजर्स के बाद आप मीडिया मैनेजर्स कैसे बन सकते हैं, मीडिया मैनेजर के बाद आप कंसल्टेंट कैसे बन सकते हैं, कंसल्टेंट के बाद आप एक्सपर्ट ई कॉमर्स कैसे बन सकते हैं। जिस तरह कई कंपनीज ऐसी है जिसका ऑनलाइन बिज़नेस नहीं है, ऑफलाइन बिज़नेस है, तो ऑफलाइन वालों को अगर ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी एक एक्सपर्टीज़ है। अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करें। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो स्टार्टअप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चलते हुए बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो ये मैंने बताया कि बेहतरीन किस्म का जो आपका कैरियर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर है। ये तकरीबन मैंने आपको 10 से 11 चीज़ें आपको गिनवाई हैं कि आप इसके अंदर अगर आप काम करें तो आप बेहतरीन तरीके से अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। मज़ीद रहनमाई के लिए यूट्यूब पे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, यूट्यूब आपको मज़ीद रहनमाई करे। तो बेहतरीन कंडीशन ये है और बेहतरीन आपका जो आपके लिए एडवाइस है वो ये है कि आजकल जो है, आजकल का वक्त और पहले के वक्त में बहुत तब्दीली है। आजकल वक्त ये है कि रूटीन रोज़ाना की बुनियाद पे अपने आप को रीचेंज करते रहें, नई नई चीज़ें अपने अंदर डालते रहें, नए नए एजुकेशन और नए नए जो इस वक्त दुनिया के अंदर अपडेट हो रही है वो उसके साथ अपने आप को अटैच करते रहेंगे तो आप कामयाब तरीन हो गए। और अगर आपने अटैच उसके साथ नहीं किया तो आने वाले वक्त में आप ज़रा उसको सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे और अपने आप को डाउनफॉल की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए बेहतर सूरत हाल ये है कि अगर आपने कैरियर अपना बनाना है, अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से लेके चलना है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। ये कैरियर थे जो मैंने आपको बताए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।